Hello friends, we are going to learn new topic. My English book 6, I love to help in the kitchen. I love to help in the kitchen. I am Pradeep Warankar, RZP School Partekond, Taluka Polatpur and District Raigad. My English book 6, I love to help in the kitchen. My dear friends, what do you see in this picture? Yes, here are some vegetables and fruits. My dear friends, I want to ask you one another question. Where do you find these things? Where do you find these vegetables and fruits? Yes, of course, in the market and in the kitchen also. What are your hobbies, my dear friends? What do you do in your free time? Most of our students like to play. Most of our students like to watch TV. And some students like to help to their mother in the kitchen. So, my dear friends, today we are going to understand how to speak with some situations in the kitchen. Okay? I love to help in the kitchen. I love to watch movie. I love to play cricket. I love to help my mother in the kitchen. So we are going to take every picture one by one and we are going to understand how to speak in that situation. We know Marathi sentences for them, but we don't know how to speak in English. So let's understand it. Look, here is one picture. Here is a boy and here are those vegetables and fruits. What is he doing? What do you think? What is he doing? Yes, here is a sentence. I clean or wash fruit and vegetables. I clean or wash fruit and vegetables. My dear friends, before eating any fruit or vegetable, first we clean it, wash it, and then only we eat it. So we can say like that, I clean or wash fruit and vegetables. I clean or wash fruit and vegetables. Here is another picture, and in this picture that boy is doing something. Let me tell you, here is a cucumber in his hand. Let me tell you, here is a cucumber in his hand. Here are those fruits and vegetables. So he is peeling that cucumber. Students, you know very well, we peel bananas and then we eat. Do you know peeling bananas? We peel bananas and then we eat it. Like that, he is peeling cucumber. So for that, we can say like this, I can peel cucumbers. I can peel cucumbers. मी काकड्या सोलू शकतो. I can peel cucumbers. म्हणजे एखादी गोष्ट कोणतीही आपण करू शकतो याच्यासाठी आय कॅन आपण वापरू शकतो. आय कॅन प्ले क्रिकेट. आय कॅन गो टू मुंबई. आय कॅन टॉक टू देम इन इंग्लिश. म्हणजे मी एखादी गोष्ट करू शकतो. तर आपण किचन रूममध्ये देखील काही गोष्टी बोलण्यासाठी तशा वापरू शकतो. आय कॅन पील क्युकंबर्स. आय कॅन पील क्युकंबर्स. So let's see next situation and next sentence. Here is another picture. Here is a girl. She is doing something. What is she doing? Let's see. Here is a sentence. I help mother in cleaning grain and cereals. I help mother in cleaning grain and cereals. ही मुलगी आपल्या आईला मदत करते. कशासाठी? इन क्लिनिंग ग्रेन अँड सिरियल्स. ग्रेन म्हणजे धान्य, सिरियल्स म्हणजे तृणधान्ये. धान्य आणि तृणधान्ये निवडण्यासाठी, स्वच्छ करण्यासाठी ती आपल्या आईला मदत करते. म्हणून ती म्हणत आहे, आय हेल्प मदर इन क्लिनिंग ग्रेन अँड सिरियल्स. हिअर इज अनदर गर्ल. व्हॉट इज शी डुईंग? लेट सी. आय लाईक शिफ्टिंग ग्रेन ऑर फ्लोअर. ती म्हणत आहे की मला धान्य किंवा पीठ चाळायला खूप आवडतं. बघा आपल्या घरामध्ये म्हणजे किचन रूममध्ये चाळणी असते, त्या चाळणीमध्ये आपण पीठ चाळतो. आय लाईक शिफ्टिंग ग्रेन ऑर फ्लोअर. You can repeat after me. I like shifting grain or flour. My dear friends, I like. आपल्याला कोणती गोष्ट आवडत असेल तर आपण आय लाईकचा देखील वापर करू शकतो. आय लाईक वॉचिंग मूव्ही. आय लाईक प्लेईंग क्रिकेट. आय लाईक कम्प्लिटिंग माय होमवर्क. आय लाईक डुईंग पेंटिंग किंवा आय लाईक पेंटिंग देखील चालेल. आय लाईक मला ते आवडतं. आय लाईक टू टॉक टू माय मदर. आय लाईक टू हेल्प माय फादर. आय लाईक शिफ्टिंग ग्रेन ऑर फ्लोअर. इथे ती म्हणत आहे आय लाईक शिफ्टिंग ग्रेन ऑर फ्लोअर. हिअर इज अनदर पिक्चर. व्हॉट डू यू थिंक? व्हॉट इज दॅट बॉय डुईंग? येस, ही इज कटिंग समथिंग. सो ही कॅन से आय एम गुड ॲट स्लायसिंग, कटिंग ऑर चॉपिंग फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल्स. बघा कोणती कापण्याची क्रिया असेल तर त्याच्यासाठी त्यांनी स्लायसिंग, कटिंग ऑर चॉपिंग.
स्लायसिंग, कटिंग और चॉपिंग या तिन्हीपैकी कोणताही शब्द आपण तिथे वापरू शकतो. पण सुरुवातीला पहा, आय ॲम गुड ॲट. आय ॲम गुड ॲट. आपण एखाद्या गोष्टीमध्ये चांगले असू तर आपण आय ॲम गुड ॲट असं वापरू शकतो. आय ॲम गुड ॲट पेंटिंग, आय ॲम गुड ॲट ड्रॉइंग, आय ॲम गुड ॲट स्पीकिंग इंग्लिश, आय ॲम गुड ॲट रीडिंग, आय ॲम गुड ॲट ड्रॉइंग अ पिक्चर. अशा प्रकारे आपण वापरू शकतो. तर किचन रूमच्या सिच्युएशनमध्ये देखील आय ॲम गुड ॲट स्लायसिंग, कटिंग और चॉपिंग फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल्स. मी फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल्स, फळे आणि भाज्या कापण्यामध्ये चांगला आहे, मला ते चांगल्या प्रकारे जमतं असंही आपण म्हणू शकतो. नाऊ सी इन दिस पिक्चर, हिअर इज अ बॉय डुईंग समथिंग. आय लव टू शेल अँड ईट पीज अँड ग्रीन ग्रॅम. आय कॅन शेल बीन्स अँड पीनट्स. आय लव टू डू दॅट. एखादी गोष्ट आपल्याला खूप चांगली आवडत असेल तर आपण आय लव टू अशा प्रकारे म्हणू शकतो. आय लव टू गो टू माय व्हिलेज. आय लव टू स्पेंड सम टाईम इन द गार्डन. अशा प्रकारे आपण म्हणू शकतो. तर आय लव टू शेल अँड ईट पीज. बघा, आपण मटार सोलत असतो, हरभरा सोलत असतो, त्यानंतर वेगवेगळ्या ज्या शेंगा असतात, हरभऱ्याच्या, भुईमुगाच्या शेंगा असतात, त्या सोलत असतो. तर त्याच्यासाठी आय लव टू शेल अँड ईट पीज अँड ग्रीन ग्राम. शेल म्हणजे सोलणे, पील सारखाच याचा अर्थ होतो. आय लव टू शेल अँड ईट पीज अँड ग्रीन ग्राम. आय कॅन शेल बीन्स अँड पीनट्स. हिअर इज अनदर पिक्चर. There are some things, some dishes that boy has made. I can prepare a few simple dishes. Salads, peanut laddu means त्या मुलाला काही डिशेस बनवता येतात. त्याला सॅलड्स बनवता येतात, पीनट लड्डू म्हणजे शेंगदाण्याचे लाडू देखील बनवता येतात, हे तो सांगत आहे. आणि तो सांगतोय की मी हे बनवू शकतो. मग त्याच्यासाठी आय कॅन प्रिपेअर, कॅन म्हणजे करू शकतो, बनवू शकतो. आय कॅन प्रिपेअर अ फ्यू सिम्पल डिशेस. सॅलड्स, पीनट लड्डू. सो रिपीट आफ्टर मी. आय कॅन प्रिपेअर अ फ्यू सिम्पल डिशेस. सॅलड्स, पीनट लड्डूज. अँड हिअर इज अनदर पिक्चर. What do you think? What is he doing? Yes, let's see. It's fun to churn, and at the end you get buttermilk. It's fun. काही गोष्टी आपल्याला करण्यासाठी मजा येते. It's fun to churn. ते घुसळायला मजा येते. And at the end you get buttermilk. आणि शेवटी त्याच्यातून दही मिळतं. It's fun to churn. चर्न म्हणजे घुसळणे आणि बटरमिल्क म्हणजे दही. It's fun to churn and at the end you get buttermilk. सो कोणतीही गोष्टीत मजा वाटत असेल तर आपण अशा प्रकारे वापरू शकतो. It's fun to have a walk. It's fun to go to the garden. It's fun to play cricket with my friend. It's fun to watch TV. मग किचन रूममध्ये देखील अशा प्रकारे आपण वापरू शकतो. It's fun to churn and at the end you get buttermilk. Here is another picture and there is a girl. What is she doing? Let's see. It's not so easy to make a dough and roll out puris or chapatis. It's not so easy. ते तेवढं काही सोपं नाही आहे. To make a dough, भाकरी बनवण्यासाठी, चपाती किंवा पुरी बनवण्यासाठी पीठ मळणं तेवढं काही सोपं काम नाही आहे. It's not so easy to make a dough and roll out puris or chapatis. मग एखादी गोष्ट आपल्याला सोपी वाटत नसेल, थोडीशी अवघड वाटत असेल तर आपण अशा प्रकारे वापरू शकतो. It's not so easy to climb the tree. It's not so easy to swim in this river. It's not so easy to overtake that vehicle. It's not so easy to speak English like that person. It's not so easy to make a dough and roll out puris or chapatis. And friend, making bhakri is a skilled job. आणि काही गोष्टी या खरंच एक कौशल्याच्या गोष्टी असतात. लाईक दॅट मेकिंग भाकरी इज अ स्किल्ड जॉब. भाकरी बनवणं हे खरोखरच कौशल्याचं काम आहे. मग कोणतंही कौशल्याचं काम असेल तर त्याच्यासाठी आपण अशा प्रकारचा वापर करू शकतो. मेकिंग भाकरी इज अ स्किल्ड जॉब. बेकिंग अ केक इज अ स्किल्ड जॉब. ड्रॉइंग दॅट पिक्चर इज अ स्किल्ड जॉब. मेकिंग रंगोली इज अ स्किल्ड जॉब. म्हणजे अशा प्रकारे आपण वापर करू शकतो. मेकिंग भाकरी इज अ स्किल्ड जॉब. मेकिंग भाकरी इज अ स्किल्ड जॉब. So my dear students, my dear friends, you watch this video again and again, repeat these sentences again and again. By that, these sentences will be very familiar to you and you will be able to use it in your daily life. So thank you very much. Thanks for watching.